गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Nitai Gauranga Bolo Nitai Gauranga Nitai 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 Gauranga Jai Sachinandana Jai Sachinandana Jaya Sachinandana Gaurare Avatita Pavana Gaurare Jaya Sachinandana Gaurare Nitya Gaura Hari Bar Hari Bar Hare Bar Hare Bar Jaya Jaya Prabhupada 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 Jayam Vishnupada Paramahamsa Parivajagacharya Ashtottara Satasri Srimad His Divine Grace Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Prem se kaho se Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Namacharya Shri Haridas Thakur ki Shri Prabhupada ki Prabhupada Anuga ki Samaveta Bhakta Vrinda ki Nittai Gaura Premanande. All glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mam hi parta vivasritya Mam hi parta vivasritya Ye visyu pavayoneha Striyo vaishyastada shudras Te diyanti param vidin Mam hi parta vivasritya Ye visyu pavayoneha
स्त्रियो वैश्यस्तदा शूद्र तेऽपि यान्ति परां गतिम्. വിവർത്തനം. വാർത്ത, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അർത്ഥം, ഭഗവത് സേവനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമൂഹ്യമായ ഉച്ചനീച സ്ഥിതി ബാധകമല്ലെന്ന് കൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൗതിക തലത്തിൽ അത്തരം വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട്. എന്നാൽ ആധ്യാത്മികമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഭക്തന് ആ വ്യത്യാസമുണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും പരമപദ പ്രാപ്തിക്ക് അർഹരാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തനുമായുള്ള സമ്പർക്കം അച്ഛന്മാരായ ചാണ്ടാളന്മാരെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുമെന്നാണ് ഭാഗവതവചനം. ഭാഗവതം 2:4-18. മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അധമ ഉത്തമ ഭേദം ഇല്ലാതാക്കാൻ മാത്രം കരുത്തുറ്റതാണ് ഭഗവത് സേവനത്തിൻ്റെയും ഒരു പരമഭക്തനിൽ നിന്നുള്ള മാർഗനിശ്ചയത്തിൻ്റെയും പ്രഭാവം. ആർക്കും ഇത് സ്വീകരിക്കാം. ശുദ്ധഭക്തനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു പാമരൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമുചിത നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി വിശുദ്ധനായിത്തീരും. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളെ വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാത്വഗുണം ഏറിയവരെ ബ്രാഹ്മണരായും രജോ ഗുണം കൂടുതലുള്ളവരെ ക്ഷത്രിയർ അഥവാ ഭരണകർത്താക്കളായും രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഇടകലർന്നവരെ വൈശ്യർ അഥവാ വ്യാപാരികൾ വ്യാപാരികളായി തമോ ഗുണക്കാരെ ശൂദ്രരായും കഴിഞ്ഞു പോരുന്നു. ഈ 4 കൂട്ടരേക്കാൾ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ളവരത്രേ ചണ്ടാളന്മാർ. ഇവരെ പാപയോനികൾ, പാപികളുടെ കുലത്തിൽ ജനിച്ചവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സാധാരണയായി ഈ ചണ്ടാളന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഉയർന്ന വർഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് നിഷിദ്ധമാണ്. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ എത്രയും താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ പിറന്നവരെയും ജീവിത സമുത്കർഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ കഴിയും. അത്ര മഹത്താണ് ഭഗവത് സേവനത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം. കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതുകൊണ്ടേ അത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. പൂർണ്ണമായ ശരണാഗതിയെയാണ് വ്യവാശ്രിത്യ എന്ന പദം കുറിക്കുന്നത്. ആ നിലയിൽ ഭക്തന്മാർ ജ്ഞാനികളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടരാകുന്നു, യോഗികളെയും അതിശയിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनितनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पीछू पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्र ये यान्ति पराम गतिम्. 9th അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ
ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആശ്രയം തേടി അത് കിട്ടും. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനുടെ ആശ്രയം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ഒരു യോഗ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് സറണ്ടർ. ആശ്രയം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈഡിലിരുന്ന് നമ്മൾ ശരണാഗതി ആ ഭാവത്തിലുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ ആശ്രയം കൊടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഭാഗവതത്തിലെ ഏറ്റവും വളരെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ്രയ. മഹാപുരാണം ഭാഗവത്തിൻ്റെ 10 ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. അത്ര സർഗ വിസർഗ സ്ഥാനം പോഷണം ഊതയ മൻവന്തരി ഈശാനുകഥ നിരോധോ മുക്തിരാശ്രയ. ഇത് എല്ലാത്തിലെയും ആശ്രയമാണ് വളരെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ആശ്രയിക്കും നമ്മൾ? അത് നമ്മൾ ഗുരു സ്വീകരിച്ച് അവിടുന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാക്ടീസ് ഒന്ന്, ഇനിയൊന്ന് തിയറി, രണ്ടിലും നമുക്ക് അറിയേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം വർണ്ണാശ്രമം, ഭാഗം, ഭേദം ഇതൊന്നുമില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നത് മാത്രം ഒരുവിധമായിട്ടുള്ള ഭേദങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധമായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സംവിധാനമുണ്ട്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആശ്രയം കിട്ടാം. ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭക്തിയിലെ ശരണാഗതി. പക്ഷേ നമ്മൾ ചോദിക്കും, പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ പോലെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ലല്ലോ. ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും സംവിധാനങ്ങളും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. അല്ല, ആർക്കെങ്കിലും ഹരിനാമം പറയാം, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ട അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. ശാസ്ത്രമെല്ലാം വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് സംസ്കൃതം അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ഇപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഉണ്ട്. ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണൻ ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബ്രാഹ്മണനാകാം. ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദാണ് ഈ കാര്യത്തെ ചെയ്ത് പല പേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഈ കേരളത്തിലെ ആ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു കാലത്തിലെ ബ്രാഹ്മണന്മാർ ഇത് ചെയ്തു അത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ ജനിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് ഇതായി അതായി, എല്ലാം ഈക്വാലിറ്റി, എല്ലാവരും സമമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധമായിട്ടുള്ള കിട്ടണം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലതും അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിൽ അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലവിൽ നമുക്ക് ഈക്വാലിറ്റി കിട്ടില്ല. നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുവിധമായിട്ടുള്ള കൺട്രോളില്ല. ജനിക്കുന്നപ്പോൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ടോ നമുക്ക്? എങ്ങനെ ജനിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നു അത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വിദേശത്തിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പോലെ കുട്ടി ആവശ്യമാണ്. കണ്ണ് ബ്ലൂ കണ്ണ് ആവശ്യമാണോ, ഗ്രീൻ ആണോ, ഇല്ല ബ്രൗൺ ആണോ, ഇല്ല കറുത്തതാണോ, ഐബോൾസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം, സ്കിന്നിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം, മുടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം, പൊക്കം എത്ര ഉണ്ടാവണം, അതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്തെങ്കിൽ അങ്ങനെ എൻജിനീയർ ചെയ്തിട്ട് കുട്ടി അങ്ങനെ ജനിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുണ്ട്. ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടില്ല? അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. പക്ഷെ അത് കുട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല. നമുക്ക് കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കും, പക്ഷെ ആ കുട്ടി മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഒരു റോബോട്ട് പോലെ ഉണ്ടാവും. ആർക്കറിയും? എനിക്കറിയില്ല. എല്ലാം എൻജിനീയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ ഈക്വാലിറ്റി ഇതിലെല്ലാം നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിച്ചു പോകും. ഇത്രയും എഫർട്ട് ഇട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോകും. ഫിനിഷ്ഡ്, ഡെത്ത്. അപ്പോൾ ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു സ്പിരിച്വൽ കമ്മ്യൂണിസമാണ്.
ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും സ്പിരിച്വൽ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരും ഈക്വൽ. അവിടെയാണ് ഈക്വാലിറ്റി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും. മെറ്റീരിയൽ ഈക്വാലിറ്റി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വിധവിധമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വിധവിധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിൽ വിധവിധമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളനുസരിച്ച് ജനിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വിധമായിട്ട് കൺട്രോളില്ല. ഇവർ പറയുന്ന പോലെ കണ്ണ് എന്ത് കളറ്, സ്കിൻ എന്ത് കളറ്, അതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പിന്നെ അവസാനം അയാൾ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക്. ഇതെല്ലാം ഇത്രയും ഓൾട്ടർ ചെയ്താൽ കർമ്മം ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് എന്തായെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഈ വൈദിക ചരിത്രത്തിൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ നോക്കാം, ഒരു ഉയർന്ന ആൾ, ഒരു ശുഭകർമ്മം ഇരിക്കുന്ന ആൾ, അദ്ദേഹം കർമ്മം കൂടുതലില്ലാതെ ചീത്തയായിട്ടുള്ള കർമ്മം ഇരിക്കുന്ന ആൾ, രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഇടിക്കും. അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് അറിയാം. എന്തിനാ പറഞ്ഞാൽ അവർ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു, ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അവർക്കറിയാം. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പോലെ ഒരു സന്ദർഭം എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കും മുമ്പ്, മെറ്റീരിയലായിട്ടുള്ള കർമ്മം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് കാശ് കൊടുത്തിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് സംവിധാനം ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കും, ആർക്കെങ്കിലും കിണർ വെട്ടി കൊടുത്തിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ഇട്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വീട് കെട്ടി കൊടുത്തിരിക്കും. അതായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല, വേറെതോ തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കർമ്മം ഇങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മമ ഏവം സജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ആത്മാക്കളാണ്, ഭഗവാനുടെ അംശങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ലെവലിൽ രണ്ടുപേരും ചെന്നിട്ട് ചർച്ച നടത്തണം. ചിലപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് സഹായം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, ഞാൻ കുറച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആളാണ്, ചില സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട്. അത് സ്വീകരിക്കും. കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അത് എൻ്റെ കർമ്മമാണെന്ന് വിചാരിക്കും. കൊടുത്തെങ്കിലും അത് എൻ്റെ ഭഗവാനുടെ സ്പെഷ്യൽ ദയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിചാരിക്കും. യദൃച്ഛ ലാഭസന്തുഷ്ട, വിദ്യാഭ്യാസമായതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ജീവിക്കും. ബഹുലാശവ ശ്രുതദേവ, രണ്ടുപേരും ഭക്തന്മാരാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രണ്ടുപേരും ഭഗവാനുടെ വളരെ വലിയ ഭക്തന്മാരാണ്. ഒരു ശ്രുതദേവ വന്നിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, ഒരു ചെറിയ ഒരു കുട്ടീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്. വീട്ടിലെ ഭാര്യ, ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം പല സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് വേദമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ദക്ഷിണ കിട്ടിയാൽ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും കുടുംബത്തിന് കൂടെ. ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല, ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. ബഹുളാശ്വ ശ്രുതദേവാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ. ബഹുളാശ്വ വലിയ രാജാവാണ്. രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ട് കൃഷ്ണനെടുത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ദ്വാരകയിൽ ചെന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടുപേരെടുത്ത് ഒരേ ദിവസത്തിൽ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടുപേരുടെ സ്ഥലത്തിലും പോയി. ഭഗവാനാണല്ലോ, ഒരേ സമയത്തിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തിലും പോയി. ഒരേ സമയത്തിൽ ബഹുളാശ്വയുടെ വലിയ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നു. വലിയ പ്രൊസഷനായിരുന്നു. ആ പ്രൊസഷനിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാർ എല്ലാം സ്തുതി പറയുന്ന ഭഗവാനുടെ സ്തുതി, ഭഗവാൻ ഋഷികൾ മുനികളിന് കൂടെ അങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വലിയ റിസപ്ഷൻ, പൂക്കളും ചണ്ടാമേള സ്തുതിയും അതും എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഒരു വലിയ റിസപ്ഷനായി. ബഹുളാശ്വാണ്. പിന്നെ ബഹുളാശ്വാന് അകത്ത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ചെയ്ത് പാദം കഴുകി അതിൻ്റെ ചരണാമൃത്തെല്ലാം കുടിച്ച് പിന്നെ ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിക്കി പിന്നെ ഭോജനമൊക്കെ ചെയ്തു. വലിയ സദ്യ എല്ലാം കൊടുത്തു. ഈ സ്ഥലത്തിൽ അതേ ഭഗവാൻ ശ്രുതദേവൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. ശ്രുതദേവൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരുമില്ല അന്ന്. ഇവിടെ സൺഡേ മാത്രം ആൾക്കാർ വരും, മറ്റേ ദിവസത്തിൽ ആരുണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ അവിടെ ആരുണ്ടായിരുന്നില്ല. അയാളുടെ വലിയ മാളിക ഒന്നുമില്ല, ചെറിയ
കുട്ടീരം. അതിന് ചെറിയ ഒരു ഓട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് ജലമൊക്കെ മഴ വന്നെങ്കിൽ അവിടുന്ന് വരും. പക്ഷേ ഭാര്യ വളരെ ബിസിയാണ്. കുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഫലം അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് എല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതെല്ലാം കഴിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളരിക്ക അത് ഇതെല്ലാം കെട്ടി കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ആയുർവേദിക് ഡ്രിങ്ക് ജീരകം എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു എള്ളൂരുണ്ട ചെറിയ കാര്യങ്ങളില്ല ഇലയിൽ പരത്തി അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെൽക്കമിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രുതദേവ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടിട്ട് ചതരങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെൽക്കം ചെയ്തു. ഹരി ബോൾ കുതിച്ചു. ഇങ്ങനെ അയാൾ തനിച്ച് കുതിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ബോൾ സ്വാഗതം കൃഷ്ണ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണനെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. കൃഷ്ണന് വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഇത്ര സ്പിരിറ്റ് ഇത്ര ഭാവത്തോടെ അദ്ദേഹം വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഋഷികൾ മുനികൾ കൂടെ വന്നു. ആ ചെല്ലിയ കുട്ടീരത്തിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇലയുടെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് അത് ഇതെല്ലാം കിട്ടി. അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രുതദേവയുടെ കൂടെ സംസാരിച്ചു. കുറച്ച് ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ട് ജോക്കെല്ലാം അടിച്ചു. വീടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് ഭാര്യനെ കണ്ടു, കുട്ടിയെ കണ്ടു. അവരെല്ലാം ആശീർവാദം എടുത്തു. ഇങ്ങനെ പോയി അവർ. ശ്രുതദേവന് വലിയ സന്തോഷമായി. അതേ സമയത്തിൽ ബഹുലാശ്വമാണ്. വീട്ടിൽ വലിയ സദ്യയൊക്കെ കഴിച്ച് ഭഗവാന് തിരിച്ചു പോവാണ്. ബോത്ത് പ്ലേസസ് ഇവൻറ്റ് ഈക്വൽ. രണ്ടുപേർക്ക് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഭഗവാനെ ക്ഷണിച്ച് വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സർവീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. പക്ഷെ രണ്ടുപേരുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഭഗവാനെ ഒന്നും പറഞ്ഞു. അയാളുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ വലിയ സദ്യയൊക്കെ തന്നെ നിന്ന് എന്തിനാ വെറുതെ ഒരു പഴം അത് ഇതൊക്കെ തന്നത് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പത്രം ഫലം തോയം പുഷ്പം യോമീ ഭക്തിയാ പ്രയച്ചതി തദഹം ഭക്തി ഉപാഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മന. ഭക്തിയോട് എന്ത് തന്നെങ്കിലും ഞാൻ കഴിക്കും. ഭക്തിയോട് ഇവർ തന്നു. ആ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നു സദ്യ. ഈ സ്ഥലത്തിൽ അദ്ദേഹം പഴം അത് ഇതൊക്കെ തന്നു. ഭഗവാന് ഈക്വലായിട്ട് സന്തോഷം രണ്ട് സ്ഥലത്തിൽ. ഭഗവാൻ അവരുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ചെയ്തില്ല. ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദൻ കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാവം എന്താണ് അതാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം കിടക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ മത്തസർവം പ്രവർത്തത്തെ. അപ്പോൾ ഭഗവാന് നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സാധനമല്ല കാണിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ സമമായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും. ഭഗവാനെ ഭജിക്കാനും ഭഗവാനെ പൂജ ചെയ്യാനും ഭഗവാനെ എന്തെങ്കിലും സർവീസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഈക്വാലിറ്റി. ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എല്ലാവർക്കും ചേർന്നിട്ട് ഒരേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ, അത് ഈക്വാലിറ്റി ഇത് അതെന്നൊക്കെ, അത് ഒരിക്കലും ശരിയാവില്ല. അതിന് എപ്പോഴും വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രഭുപാദ് ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ ചോദിച്ചു, പക്ഷേ ഇത് വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷനാണ്, ഞങ്ങൾ മാൻ ആൻഡ് വുമൻ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളെല്ലാം ഈക്വലാണ് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു പ്രഭുപാദ്. പക്ഷേ മാൻസ് ബോഡി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം വുമൻസ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ ഈക്വാലിറ്റി ഇതിനേക്കാളും മുകളിലോട്ടാണ്, ഹയർ ലെവലാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ എങ്കിലും തറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ക്യാൻ യു ബിക്കം പ്രഗ്നൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നീ ഗർഭിണിയാവോ, നീ കുട്ടി ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നിൻ്റെ ഭാര്യ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, അപ്പോൾ നീയും ഭാര്യ ഈക്വൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നീയും ഭാര്യ ഈക്വൽ അല്ല. അപ്പോൾ അയാളുടെ ദേഷ്യം വന്നു. നീ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് താഴ്ന്ന് പറയുന്ന, ഞാനത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഈക്വൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ക്യാൻ യു ബിക്കം പ്രഗ്നൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, മെറ്റീരിയലി നോട്ട് ഈക്വൽ. പക്ഷെ ഭാര്യവും നീയും രണ്ടുപേർക്കും ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ അത് വന്ന് സമമായിട്ട് സ്വീകരിക്കും. ബോത്ത് ഓഫ് യു ക്യാൻ സെർവ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്പിരിച്വൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈക്വാലിറ്റിയാണ്, എല്ലാ ആത്മാക്കളും ഈക്വലാണ് എന്ന് പറയുന്നു പ്രഭുപാദ്. നമ്മുടെ കർമ്മ അനുസാരം നമുക്ക്
മുകളിലോട്ട് താഴോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രം. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വാലിറ്റി. ഭഗവാൻ ദയ കാണിക്കുന്നപ്പോൾ നിൻ്റെ കർമ്മത്തിനനുസാരമുള്ള ദയ കാണിക്കുന്ന. ഓ, നിനക്ക് ബ്രാഹ്മണന് കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, അപ്പോൾ നിനക്ക് കൂടുതൽ ദയാണ് എൻ്റെ അറിഞ്ഞിട്ട്. നീ ഒരു ശൂദ്രനാണ്, അപ്പോൾ എനിക്ക് ദയ ഇല്ല. അങ്ങനെയല്ല. ജഗായി മാതായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ആ കഥ വളരെ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും മുമ്പ്. ജഗായി മാതായി രണ്ടുപേരും ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാരിലാണ്, രണ്ടുപേരും ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ്. പക്ഷെ പത്തിത്തൻ ആയി, രണ്ടുപേരും ബ്രാഹ്മണ എന്ന് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ അവർ താഴെ വീഴുന്ന ആൾക്കാരല്ല. പതീതനായി അവർ കുടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പല ക്രൂരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അവർ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് ജഗായി മാതായെ കണ്ട. ആ ജഗായി മാതാവിനടുത്ത് നമ്മൾ പ്രചാരം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു. എന്തെങ്കിലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ആശീർവാദം കിട്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അവിടെ പോരുത് അവരുടെ അടുത്ത്, അവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു, അവർക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല, രണ്ട് മൊരടന്മാരാണ്, കംപ്ലീറ്റ് ബ്രൂട്ടിഷ് പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇവർ പോയി, ആരെ? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു, ആക്രമണം ചെയ്തു ഇവർ രണ്ടുപേരും. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വീണ്ടും പോയി. അപ്പോൾ മാതായി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, ചട്ടിപ്പാനയിലിരുന്ന് കള്ളുകളിലൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നപ്പോൾ ഇത് കണ്ട ഇവർ ഭയങ്കര ബോൾഡാണ്, വീണ്ടും വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പാന എടുത്ത് അട്ടിച്ച് എറിഞ്ഞു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിൻ്റെ നെത്തിയിൽ ഇവിടെ ഇട്ട് ഇവിടുന്ന് ചോര വന്നു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിൻ്റെ നെത്തിയിലിരുന്ന് വീണ്ടും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഹരികൃഷ്ണ ജപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ജാഗായി പറഞ്ഞു, മാതായി ഒന്നും ചെയ്യരുത്, ഇദ്ദേഹം സ്പെഷ്യലാണ്, മുകളിൽ തലയിൽ ഇടി വീണ്ടും ചോര വരുന്നത്, പക്ഷെ വീണ്ടും പറയുന്നത് ഹരേകൃഷ്ണ ജപിക്കുമെന്ന്. ഇങ്ങനെ ആരും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല, ഓടിക്കളയല്ല. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വേണ്ടി ഹരേകൃഷ്ണ ജപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ച് വേറെ മാത്രമേ ആളാണ് പറഞ്ഞു, നോക്കാമെന്നാണ്. മാതായെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കഴിച്ചു, അതായത് കൊണ്ട് കുറച്ച്. അതിനു മുമ്പ് ആൾക്കാരെ ചെന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അടുത്ത് പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദേഷ്യത്തിൽ അങ്ങോട്ട് വന്നു. ഞാൻ ആരാണെന്നറിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു. സുദർശൻ ചക്ര പറഞ്ഞിട്ട് സുദർശൻ ചക്ര എടുത്ത് അയാളെ വെട്ടിക്കളയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അത് കണ്ടിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ കയ്യും കാലും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നാണ്. ഈ അവതാരത്തിൽ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഈ ആയുധമൊക്കെ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് നിങ്ങൾ ദയ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ആര് കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം ജഗായി മാതായി നോക്കി, ഇവർ രണ്ടുപേരും ആരാണ്, വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ആ സമയത്തിൽ മനസ്സ് മാറി. ഇവർ രണ്ടുപേരിൽ നിന്ന് നടുക്കിരുന്ന് അവരുടെ ദയ ആയതുകൊണ്ട് അവർ മനസ്സ് മാറിയിട്ട് മാതായും ജാഗായും ശരണാഗതി നമസ്കരിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമസ്കരിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നെല്ലാം നമസ്കരിക്കേണ്ടത്, ഞാനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ദയ കാണിച്ചത്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ് കാണിച്ചത്, ഫസ്റ്റ് അവിടെ നമസ്കരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തവരെ അവരങ്ങോട്ട് നമസ്കരിച്ചു. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്ന് നമസ്കരിച്ചു. നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല, എന്നെ എനിക്ക് വേറെ മാതിരി തോന്നുന്നു എപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ സ്തുതിയൊക്കെ പറഞ്ഞു, നമസ്കരിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പതുക്കെ സോഫ്റ്റായി. പിന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു. ഹരിനാമം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും വീണ്ടും ജഗായും മാതായും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പാപ്പികളാണ്, ഏറ്റവും ലോ ക്ലാസ് ആൾക്കാരായി പോയി, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആളില്ലാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, അറിയാതെ ചെയ്തു, ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഹരിനാമ ജപിച്ചു. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മാറി ഫുള്ളായിട്ട് കുടിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ദിവസം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തു, വലിയ അപരാധങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
ഈ പാപികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ നമുക്ക് വിമോചനം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ രണ്ടുപേരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിക്കുന്നപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, ഹരിനാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ മാതായിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡിപ്രഷനായിരുന്നു. ഞാൻ അതടിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അറിയില്ലാതെ അവിടെ അടിച്ചു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിൻ്റെ തലയിൽ ചോര വന്നല്ലേ, ഇങ്ങനെ പോലെ ഒരു അപരാധം ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ഡിപ്രഷനായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെന്നിട്ട് സംസാരിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനടുത്ത് ചെന്നിട്ട് സംസാരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിപ്രഷന് പോകുന്നില്ല. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചെന്നിട്ട് സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു കണ്ടപ്പോൾ മാതായി താഴെ വീഴുന്ന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിൻ്റെ പാദം പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മൂലം വലിയ അപരാധം ഞാൻ ചെയ്തു, ഇന്ന് എങ്ങനെ എനിക്ക് വിമോചനം എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് മാറുന്നുണ്ട്, ഫുൾ പ്യൂരിഫിക്കേഷനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കോൺഷ്യസ്നസ് ബോധം മാറുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ശരി നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഘാട്ട്, ഈ ഗാഞ്ചസ് നദിയിലെ ഒരു, മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും, ഫോർ ഘാട്ട്, ഈ പടിയൊക്കെ ഇട്ട് പടവ് പടവ് കടവ് കടവ് ചെയ്യൂ. ഇവിടെ ആൾക്കാരെല്ലാം വന്നിട്ട് സ്നാനം ചെയ്യും ഗാഞ്ചസിൽ. അപ്പോൾ അവരെടുത്ത് ചോദിക്കൂ, ഇങ്ങനെ മന്നിപ്പ്, സോറി ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വരുന്നു പോവും. അവർ നിങ്ങളടുത്ത് ശരി കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഫർഗീവ് ചെയ്യും നിങ്ങളെ, ക്ഷമ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ ശരിയാവുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഘാട്ട് ഉണ്ടാക്കി മാതായി. അവിടെ നിന്നിട്ട് ദിവസം ഘാട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യും. ഓരോരുത്തർ വരുന്നതും നമസ്കരിക്കും. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു, ഞാനൊരു വലിയ അപരാധം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലീസ് എന്നെ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരും പാദം എൻ്റെ ഡസ്റ്റൊക്കെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരത്തും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും. വരുന്ന ഇത്ര പേരിനടുത്ത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചോദിക്കും. മാതായി ഘാട്ട് നിന്നുണ്ട് അവിടെ, ജാഗായി മാതായിയുടെ ഘാട്ട്. അവിടെ രണ്ടുപേരും നിന്നിട്ട് ഈ കാര്യം ചെയ്തു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേ ബിക്കേം പ്യൂർ ഡിവോട്ടീസ്, ഭഗവാനുടെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറി. അവർക്ക് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് അവർ പതിതനായി വീണ്ടും പ്യൂർ ഡിവോട്ടീസായി, ശുദ്ധഭക്തന്മാരായി. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഈക്വലായിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ഭഗവാൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കും. ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ, ഡസ് നോട്ട് മാറ്റർ. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ആശ്രയം എടുക്കുന്ന ആ ആർട്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് തൃപ്തിയില്ല, അപ്പോൾ ഇതും ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ അങ്ങനെ പോലെ ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടും. സ്ത്രീയോ വൈശ്യസ്തഥാ ശൂദ്ര സേയാന്തി പരാം ഗതിം. ചില പേര് ഇത് മനസ്സിലാക്കൂല ശരിയായി. സ്ത്രീ വൈശ്യ ശൂദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ലേ, ഇത് വളരെ വലിയ തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സമയത്തിലെ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ സി ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമെന്നറിയോ? ഒരിക്കലും ഭഗവത്ഗീത ഞാൻ വായിക്കില്ല. സ്ത്രീ ശൂദ്ര ദ്വിജബന്ധൂന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഈക്വലാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈക്വലായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊന്നും ഭഗവത്ഗീത അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടും. നീ ശൂദ്രനല്ലേ, നീ എനിക്ക് ലാസ്റ്റാണ്, എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സ്പിരിച്വലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേ വിധമായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സോ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് ഉലകത്തിന് എല്ലാ സ്ഥലത്തിനും ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക്
ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് ബ്രാഹ്മണനാകാം. ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ബ്രാഹ്മണിസം ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. വൈഷ്ണവൻ ഭഗവാനുടെ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ട്. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ്റെ സ്ഥിതി ഓൾറെഡി ഇൻസൈഡ്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മജ്ഞാനാതിഥി ബ്രാഹ്മണ, ബ്രഹ്മൻ എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന ആൾ ബ്രാഹ്മണനാണ്. ജന്മനാ ജായത്തെ ശൂദ്ര, ജനിക്കുന്നപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ജനിക്കുന്നപ്പോൾ അയാൾ ശൂദ്രനാണ്. ജനിക്കുന്നപ്പോൾ ശൂദ്രനാണ്. എന്താണ്? അജ്ഞാനം, ഒന്നും അറിയില്ല അയാൾക്ക്. ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രനാണ്. ജന്മനാ ജായത്തെ ശൂദ്ര. എവിടെ? ബ്രാഹ്മണൻ്റെ ഫാമിലിനകത്തെ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നപ്പോൾ ആ കുട്ടി ശൂദ്രനാണ്. വൈ? നോ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ സംസ്കാരാത് ഭവേ ദ്വിജ. പിന്നെ ഈ സംസ്കാരമൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബർത്ത്, ജനം, സെക്കൻഡ് ബർത്ത്, സംസ്കാരാത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ദ്വിജൻ എന്ന് പറയും. ദ്വിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്കാരാത് ഭവേത് ദ്വിജ വേദപാഠാത് ഭവേത് വിപ്ര. വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുകുലത്തിലയക്കും. പിന്നെ ഗുരു എന്ന് താഴെ ശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിക്കും. അപ്പോൾ അയാൾ വിപ്രനാവും. വേദപാഠാത് ഭവേത് വിപ്ര. ആ ജ്ഞാനം വെച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ബ്രഹ്മൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും, പരബ്രഹ്മൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ബ്രഹ്മജാനാതിഥി ബ്രാഹ്മണ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മൻ അറിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ബ്രാഹ്മണനാവും. വെറുതെ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊന്നും കഴിക്കാതെ, അതായത് സംസ്കാരം ഒന്നും കഴിക്കാതെ, വൈദിക ഗുരുകുലത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ജ്ഞാനമില്ലാതെ നീ ബ്രാഹ്മണനല്ല, നീ ശൂദ്രൻ തന്നെയാണ്. ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ ശൂദ്രൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് ഇപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഇപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് ഞങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ ഇവിടെ പൂജ ചെയ്യുന്നപ്പോൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ്, ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. സമോ ദമസ്തപസ് ശൗചം ക്ഷാന്തിരാർജവമേവം ച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം ആസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ ക്വാളിറ്റീസൊക്കെ. സമോ ദമസ്തപസ് ശൗചം ക്ഷാന്തിർ ആർജവം ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം ആസ്തിക്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 9 ക്വാളിറ്റീസ്. ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. ബ്രാഹ്മണൻ്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ബ്രാഹ്മണനാണ്. യസ്യൽ ലക്ഷണം പ്രോക്തം. ലക്ഷണം, സ്വഭാവം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബ്രാഹ്മണാസ് ഉണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയൻ ബ്രാഹ്മണാസാണ്. അമേരിക്കയിലെ ബ്രാഹ്മണാസ് ഉണ്ട്, അമേരിക്കൻ ബ്രാഹ്മണാസാണ്. കേരളത്തിലും ബ്രാഹ്മണന്മാരുണ്ട്, കേരള ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ്. അവർ നമ്പൂതിരികളല്ല, ഇസ്കാനുടെ ബ്രാഹ്മണനാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ആഫ്രിക്കയിലെ ബ്രാഹ്മണന്മാരുണ്ട്, ഇസ്കാനിൽ. പല പേര് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഭുപാദിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് എല്ലാവരെയും ബ്രാഹ്മണനാക്കുന്ന, അവർ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാത്ത ആൾക്കാരെന്നൊക്കെ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ യജ്ഞോപവീതം കൊടുത്ത് ബ്രഹ്മ ഉപദേശമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം ശരിയല്ല, ഹിന്ദുയിസമിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് ശാസ്ത്രം കാണിച്ചു. ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതാണ് പറയുന്നത്. നാരദമുനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തിൽ യസ്യൽ ലക്ഷണം പ്രോക്തം. ഒരാളെ ബ്രാഹ്മണെന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ്, ഗുണങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇയാൾ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജനിച്ചു, പക്ഷേ പല തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു ജീവിതത്തിൽ. എനിക്ക് ആരും പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എനിക്ക് കോൺടാക്റ്റായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസം എനിക്ക് കിട്ടി. ഞാൻ പുസ്തകമൊക്കെ വായിച്ചു, എൻ്റെ മനസ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് മാറി. എൻ്റെ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സൊക്കെ ഞാൻ നിർത്തി. പല വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
പല വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ DTസിനെ ഞാൻ സേവ ചെയ്യുന്നു. പല വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പ്രചാരം ചെയ്യുന്നു ഭഗവത്ഗീത. പല വർഷങ്ങളായിട്ട് അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന് ഞാൻ സേവയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഗുരുവായൂർ വന്നാൽ നിനക്ക് എൻട്രി ഇല്ല. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഹിന്ദു അല്ല. അന്ന് ഞാൻ ഭക്തിവിജ്ഞാന മഹാരാജിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു. അയാൾ 40 വർഷമായിട്ട് സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഉലകം മുഴുവൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രചാരം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ മുംബൈയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നോട്ട് അലൗഡ്, റഷ്യൻ നോട്ട് അലൗഡ്, ഓൺലി ഹിന്ദുസ് അലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാഷായി ഞാൻ ഹിന്ദുവാണ്. ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നത്? എൻ്റെ തോല് മാത്രം കണ്ടിട്ടാ. ഞാൻ കുറച്ച് വെളുത്ത തോള്, വെള്ളത്തോളാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണൻ പോലെയാണ്. ഞാൻ ദിവസം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര പറയുന്നുണ്ട് 2 മണിക്കൂർ. പിന്നെ കീർത്തനം ഇനി ഒരു 4 മണിക്കൂർ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭാഗവതമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്ന റഷ്യൻ ആൾക്കാരിനോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് കാലിക്കറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ആര്യ സമാജിൻ്റെ അവിടെ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾ 500 രൂപ റെമിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആ ഹോമത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റി, നിങ്ങളുടെ ഗോത്രമൊക്കെ മാറ്റി, നിങ്ങൾ ഹിന്ദുവായിട്ട് മാറി ഇവിടെ വന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അകത്ത് പെർമിഷൻ തരാം. ഇതെല്ലാം എക്സ്റ്റേണലാണ്. എന്തെങ്കിലും ഹോമത്തിൽ നിന്നെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണനാവുമോ, ഹിന്ദു ആവുമോ? ചുമ്മാ അത് പുകയൊക്കെ ഇൻഹേൽ ചെയ്താൽ അത് ബ്രാഹ്മണനാവുമോ? ഇല്ലേ? പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം ഞാൻ 40 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ഭക്തി യോഗ. അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല. പൂരി ടെമ്പിളിൽ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിനകത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഫോറിനറാണെന്ന്. നീ ഇന്ത്യൻ അല്ല, അതുമില്ലാതെ നീ ഹിന്ദുവും അല്ല. ഞങ്ങൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യില്ല ഇസ്കോണ്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദേശത്തുള്ള ആൾക്കാരിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഭക്തന്മാരാകും? നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്ന് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ കണ്ട പോലെ നമ്മൾ ആ ചക്രമ കണ്ടിട്ട് ദർശനം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ജഗന്നാഥ് ക്ഷേത്രം തുടങ്ങാം. ഇത് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ജഗന്നാഥെ ഇവിടെ സേവിക്കാം. അത് കണ്ടിട്ട് അവിടുന്ന് ജഗന്നാഥ് ഇവിടെ തന്നെ വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രഭുപാദ്. ഭക്തന്മാരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരും, നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത്. അപ്പം അത് വീണ്ടും വേറെന്തോ സീരിയസ് ആയിട്ടായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കും ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ഈക്വലായിട്ട് നോക്കുന്നതാണ്. മനുഷ്യന്മാരെ മാത്രമല്ല, രസികാനന്ദാവിന് ഒരു ആന ശിഷ്യനായിരുന്നു. ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റിൻ്റെ ശിഷ്യന രസികാനന്ദാന് ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ആന, മതം പിടിച്ച ഒരു ആനയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുകയും പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രസികാനന്ദൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒറീസല്ലേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാം വലിയ ശല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ രസികാനന്ദ ആ ആനയൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആന വന്നോടാണ് കാട്ടിന്. രസികാനന്ദ അങ്ങനെ നിർത്തി, ഹരേ കൃഷ്ണ നിൽക്കൂ. ആ ആന നിന്നു എന്നിട്ട് നമസ്കരിച്ചു. രസികാനന്ദ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാവരും ഉപദ്രവിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ആന വന്നത് അങ്ങനെ സമാധാനായി, വളരെ സറണ്ടേർഡായി, രസികാനന്ദൻ്റെ ശിഷ്യനായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രസികാനന്ദനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു ആനയെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. ഇന്ന് പറയണേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇയാൾ എന്താ സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഹരിനാമം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിവോട്ടീൻ്റെ സഹവാസത്തിൽ അതേ മാറി ഫുള്ളായിട്ട്. ഇവിടെ ഗുരുവായൂർ കേശവൻ നമുക്കറിയല്ലോ, ഭക്തൻ. ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഒരു ഡിവോട്ടിയാണ്. ഏകാദശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ കലണ്ടറൊക്കെ നോക്കി സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്, നാളെയാണ്, എപ്പോഴാണ് പാരണ ടൈമൊക്കെ നോക്കണ്ട അയാൾക്ക് അറിയും ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്, പാരണ ടൈം ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫാസ്റ്റെല്ലാം എല്ലാം അറിയും. എങ്ങനെ ആത്മാവാണ്, ശരീരത്തിൻ്റെ കണക്കല്ല. ഇതാണ് ഈക്വാലിറ്റി.
എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ആനയിന് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസായി ഒരു ഭക്തനാകാം. നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെ കാണുന്നുണ്ട്. ജടായു പക്ഷി രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനുടെ വലിയൊരു ഭക്തൻ. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം തന്നെ കൊടുത്തു. സീതാവെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം കൊടുത്തു. രാമചന്ദ്രൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞു, നന്ദി പറഞ്ഞു ജടായുവിനടുത്ത്. പിന്നെ കരഞ്ഞു. ജടായുവിന് സമാധി കൊടുത്തു, തിരിച്ചയച്ചു ജടായുവിനെ. ഇറ്റ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി. വാനരന്മാർ എത്ര പേര്, ഹനുമാൻ, ജാമ്പവാൻ, അവരെല്ലാം മനുഷ്യന്മാരല്ല, ഭക്തന്മാരാ. ഇതാണ് ഈക്വാലിറ്റി. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ, എനിക്കിപ്പോൾ പറയേണ്ടത് അത് പബ്ലിക്കായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഞാനൊരു പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തു അവിടെ DMK-ന്. അവർക്കും ബ്രാഹ്മണന്മാരിന് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാസ്റ്റർ അവരെന്തോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ വളരെ പോസിറ്റീവാണ്, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ബ്രാഹ്മണനാക്കുന്നില്ല, ബ്രാഹ്മണനെ എതിർത്ത് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നില്ല, അത് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈമാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ബ്രാഹ്മണനാക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് പ്രപ്പോസലാണ്. DMK എന്തിനാണ് വെറുതെ ആൻറ്റി ബ്രാഹ്മണൊക്കെ പറയുന്നത്? DMK നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണനാവും, ബെസ്റ്റാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം, സ്വാമി നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രപ്പോസൽ ചെയ്യുന്നു? ആര് പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണ ജനിക്കണം, അങ്ങനെ ജനിച്ചെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണാവുന്നു? അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കേൾക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയിൽ ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് ബ്രാഹ്മണന്മാർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നിങ്ങളെയും ബ്രാഹ്മണമായിട്ട് മാറ്റാം. പക്ഷേ 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും അതില്ലാതെ ബ്രാഹ്മണനാകാൻ സാധിക്കുമോ? കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ഇനി എഫർട്ട് ഉണ്ടാവണമല്ലോ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണനെക്കാളും കൂടുതലാണ് ഒരു ഭക്തൻ. ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണനെക്കാളും കൂടുതൽ. നിങ്ങളെ ഭക്തനായിട്ട് മാറ്റും. ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ എക്സ്ട്രാ ഡിസ്കൗണ്ട് പാക്കേജ് വന്നിട്ട് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് മേടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ 2 ബ്രഷും കിട്ടും. അതേപോലെ ഭക്തനായ നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണനാകും ഓട്ടോമാറ്റിക്. അത് സൈഡ് എഫക്റ്റാണ്. ഞങ്ങളതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ഭക്തനാകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു. മന്മനാഭവ ബ്രാഹ്മണ എന്ന് പറയില്ല, മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത. ഭക്തനായ മതി, അതിനകത്ത് ബ്രാഹ്മണനെല്ലാം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. ഭക്തൻ ഈസ് മോർ ദൻ ബ്രാഹ്മണ. അപ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് ഇവിടെ ഭക്തനാകണമെന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്? പ്യൂർ ഡിവോട്ടി ഓഫ് കൃഷ്ണ ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേര്? ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രാഹ്മണ. ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ഇത് പറയുക എക്സ്പ്രസ് ബ്രാഹ്മണിസമാണ്. വന്ദേ ഭാരത്, വന്ദേ ഹരേ കൃഷ്ണ, വന്ദേ കൃഷ്ണ, വന്ദേ കൃഷ്ണ, സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ്. ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാരാകും. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദിനെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം. വിദേശത്തൊക്കെ പ്രചാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ എവിടെയോ വലിയ ക്ഷേത്രത്തിന്, നരസിംഹക്ഷേത്രമോ എന്തോ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി പോയി. ഗുണ്ടൂർ ആ സ്ഥലത്തിലൊക്കെ വന്നു പ്രഭുപാദ്. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷേ അതിന് ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും പുതിയ ഷേവഡ് ഹെഡ്, ഷിക്കൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പൊക്കം സോളിഡായിട്ടുമുണ്ട്, വെള്ളത്തോള് ഭക്തന്മാർ ഡാൻസിങ് വൈറ്റ് എലിഫൻസിനാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രഭുപാദ്. അതേപോലെ പ്രഭുപാദിന് ഡാൻസിങ് വൈറ്റ് എലിഫൻസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു. അവരെല്ലാം നമസ്കരിച്ചു, ആരതി കാണിച്ചു. ആ അകത്തിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ശ്രീ വൈഷ്ണവ തിലക്കൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട്, വലിയ നല്ല കടുക്ക് കാതിൽ ഇതെല്ലാം ഇട്ടുണ്ട്, കാണാൻ വളരെ നല്ല ഒരു ആസാമിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഷടലി കൊടുത്തു, പിന്നെ തീർത്ഥം കൊടുത്തു. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ട്, നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥന ചെയ്യൂ, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു
സ്ഥിതി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമൻ്റ് അടിച്ചു. ആണ് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല, നിങ്ങളെല്ലാം ഭാരതദേശത്ത് ജനിച്ചിട്ട് വലിയ ഭക്തന്മാരാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കമൻറ്റ്. പിന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദ് ദിസ് പ്രീസ്റ്റ് അമ്പലത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് പറഞ്ഞു? അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രാഹ്മണനാവാം, ഈ ജന്മത്തിൽ ഇങ്ങനെ സേവയൊക്കെ ചെയ്താൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് കേട്ടിട്ട് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രഭുപാദ് വൈ ലാഫിങ്, എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതെ ഞാനൊന്ന് കഥ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദ് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു, ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു കഥ പറഞ്ഞു, റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ്? ബ്രിട്ടീഷ് ടൈമിൽ ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ ശാസനം നടക്കുന്നപ്പോൾ ബംഗാളിലെ കൽക്കട്ടയിൽ ഒരു ഗ്രാമവാസി, ഒരു സ്ത്രീ, സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയാണ്, എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലമായിരുന്നു. അപ്പോഴെല്ലാം സിസ്റ്റമൊക്കെ ആക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് എല്ലാത്തിനും ആപ്ലിക്കേഷൻ അതെല്ലാം ശരിയാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കുഴപ്പമായി അവർക്ക്. ആ സ്ത്രീ വന്നിട്ട് ആ മാജിസ്ട്രേറ്റെ കാണാൻ വന്നു. മാജിസ്ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ക്ലാസ് ഇത്. അപ്പോൾ ആ മാജിസ്ട്രേറ്റ് കണ്ട് ആ മാജിസ്ട്രേറ്റിനെ ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. എല്ലാം കുഴപ്പമില്ല. ആ സ്ത്രീനെ, വയസ്സായ സ്ത്രീയാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ആ മാജിസ്ട്രേറ്റിനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, താങ്ക് യു, വലിയ നന്ദി, അടുത്തത് നിനക്ക് പോലീസായിട്ട് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മാജിസ്ട്രേറ്റ് പോലീസിൽ എൻ്റെ താഴെ. അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് വിട്ടു. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീൻ്റെ മനസ്സിൽ പോലീസാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ക്ലാസ് ഇത്. ആ ഗ്രാമത്തിൽ പോലീസ് വന്ന് അതിൽ നടുങ്ങും, പോലീസ് ലാത്തി വെച്ചുകൊണ്ട്. പിന്നെ അയാൾ എല്ലായിടത്തും കുറച്ച് കൈക്കൂലിയെല്ലാം മേടിക്കും. അപ്പോൾ അവർ പോലീസ് എൻ്റെ പയ്യന് ഒരു ദിവസം പോലീസാവും, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെപ്പോഴും പോലീസാണ് നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ. പിന്നെ ഇവിടെ സിറ്റിയിൽ വന്നിട്ട് മാജിസ്ട്രേറ്റ് അടുത്ത് പ്രൊമോഷൻ നിനക്ക് കിട്ടട്ടെ പോലീസായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മാജിസ്ട്രേറ്റ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. അതേപോലെ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ഇവർക്ക് അറിയുന്നില്ല, ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ബ്രാഹ്മണ. ഹി ഡസ് നോട്ട് നോ നിങ്ങൾ ഭക്തനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, അതിനകത്ത് ബ്രാഹ്മൺ ഇൻക്ലൂഡഡാണ്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് ഈ കഥ പറഞ്ഞു. ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പ്രീസ്റ്റ്, ഈ സ്ത്രീ പറയുന്ന പോലെ മാജിസ്ട്രേറ്റ് അടുത്ത് പ്രൊമോഷൻ നിനക്ക് പോലീസ്മാനായിട്ട് കിട്ടണം, വേഗം ഞാൻ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീന്ന് അറിയില്ല. അതേപോലെ ഈ പ്രീസ്റ്റിന് അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് അവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി, അത് കുഴപ്പമില്ല, അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ, അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ പല പേർക്ക് അറിയില്ല ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി യശോദാമായിൻ്റെ മഹിമ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നേമം വിരിഞ്ചോ ന ഭവോ ന ശ്രീരപി അംഗസംശയാഃ പ്രസാദം ലേഭിരേ ഗോപീഃ യത്തത് പ്രാപ്യ വിമുക്തിദാത്. ഈ ഗോപി ഉണ്ടല്ലേ, ഈ ഗോപി യശോദ, കൃഷ്ണൻ്റെ അമ്മ, ആ ഗോപിക്ക് കിട്ടിയ ആ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ദയ, സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം ബ്രഹ്മാവുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ശിവനുക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല, ലക്ഷ്മിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഇവരെല്ലാവരുടെയും കൂടുതൽ മുകളിലോട്ടാണ് യശോദ. ഭാഗവതത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. യശോദ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബ്രഹ്മ, ശിവ, ലക്ഷ്മി. എന്താ? അത്രത്തോളം ദയാനുഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കിട്ടി ആ വാത്സല്യഭാവത്തിൽ. ഇത് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ്. യു ക്യാൻ ബിക്കം എ ഡിവോട്ടി എന്ന് നിങ്ങൾ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഭക്തനാകാം. വിശ്വാസത്തോടെ
അപരാധം ഇല്ലാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 സിൻസിയറായിട്ട് ജപിച്ച, ഭഗവാനെ സിൻസിയറായിട്ട് ഭജിച്ച അദ്ദേഹം ഭക്തനാകാം, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാകാം. ആ ശുദ്ധ ഭക്തനായെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ബ്രാഹ്മണൻ അത് ഇത് എല്ലാം കിട്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്. സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് സൈഡിൽ വരെ അതില്ല. മെയിനായിട്ട് ഭക്തനാകാം. ഇതാണ് സ്ത്രീയോ വൈശ്യസ്തഥാ ശൂദ്ര ചെയ്യാന്തി പരാംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഞങ്ങൾ ഏത് ഭേദമൊക്കെ നോക്കുന്നില്ല, എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേ മാതിരിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. കർമാനുസാരം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ശരിയത്. അത് നമ്മൾ സഹിക്കണം. നമ്മളെന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭം കിട്ടിയില്ലേ, എനിക്ക് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് കിട്ടിയില്ലേ, എനിക്ക് ഭക്തിയോഗാണ്ട് എനിക്ക് സംവിധാനം ചെയ്തു തന്നില്ലേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. എനിക്ക് വലിയ നന്ദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി, ജീവിതം സഫലമാവും. ഓം തത് സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ കീ. Any questions? എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് ഭഗവാനില്ല എന്നുള്ള ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലെത്തി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം? അപ്പോൾ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അതാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതലിപ്പോൾ ആരും ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. സ്കൂൾസിലും കോളേജസിലൊക്കെ വേറെയാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒരു നിസ്സാരമായിട്ട് റിലീജിയസ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാതിരി നോക്കുന്നുണ്ട്. സയൻസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്, ഈ വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷനുടെ ആയുധമാലാണ് ഫാഷനബിൾ ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ആൾക്കാരിന് വിശ്വാസം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ വരും. എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വരും, എന്തെങ്കിലും ഒരു അമ്പലത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ മാസ്കിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോവും ചിലപ്പോൾ. പക്ഷെ അത്രത്തെ വിശ്വാസമില്ല. അച്ഛന് പറയുന്നുണ്ട്, ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നത്, അവർ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോകും. പക്ഷെ അകത്തുനിന്ന് വിശ്വാസമില്ല. പക്ഷേ ജീവിതം മെറ്റീരിയലായിട്ടുള്ള ലൈഫിൽ ആ കാര്യം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ത്രിഗുണത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ പലതും അവരനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അവർ ചിത്രത അനുഭവിക്കും. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആശ്രയമില്ലാതെ, എവിടെയും ഒരു വിശ്വാസമില്ലാതെ, ഒരു ആശ്രയമില്ലാതെ. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് ലൈഫ് വേറെ മാതിരി ആയിരിക്കും. ഒന്നില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം എന്താ, ഭഗവാനെ വന്നിട്ട് ഭജിക്കും, ഭഗവാന് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സേവ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുടെ അസോസിയേഷൻ അവർക്ക് കുറച്ച് കൺസോലേഷൻ കിട്ടും. കൂടുതൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റും, നന്നായിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റും. എത്രത്തോളം ഭക്തിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി കൂടുതൽ സഹനശക്തി കൂടുതൽ വരും. ഭക്തിയുടെ കാര്യമാണത്. അപ്പോൾ ഭക്തി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഉറപ്പാണ്. വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാരുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അത് നമുക്ക് അറിയാം. ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു ഭക്തനെ വെറുതെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഭക്തി കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ ഇദ്ദേഹം സഫലമാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാഗവതത്തിലെ കുറേ കഥകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ഭക്ത പ്രഹ്ലാദിൻ്റെ ജീവിതം കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോറോസ്കോപ്പ് പോലല്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛന് തന്നെ നമ്പർ 1 അസുരനാണ്. എത്രത്തോളം ചിത്രവത അനുഭവിച്ചു. പക്ഷേ എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനുടെ ആശ്രയത്തിൽ എപ്പോഴും സുഖമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചു. അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ അച്ഛന് വലിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി. എന്ത് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇയാൾ സന്തോഷമായിരിക്കും. ഹീ ബിക്കേം എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് വറി ഫോർ ഫാദർ. അപ്പോൾ ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും ഭാഗവതത്തിൽ. സോ ജസ്റ്റ് ചാൻറ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ, ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത വായിക്കും. നമ്മൾ ഈ കർമ്മത്തിനനുസാരം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അത് സഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം. ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും.
എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാരബ്ധ കർമ്മമാണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ അതിനകത്ത് പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആ സ്ഥലത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതും നമ്മൾ വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആര്, കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയുന്നത്. നമ്മൾ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷങ്ങൾ അതൊന്നും ആരും പറഞ്ഞു തന്നില്ല, നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മത്തിരിന് കൃഷ്ണേ പരതസ്വതോ വാ മിതോഭിപദ്യേത ഗ്രഹവ്രതാനാം അദാന്ത ഗോപീർ വിശതാം തമിശ്രം പുനഃപുനശ്ചർവിത ചർവനാണാം. പ്രഹ്ലാദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൺസോലേഷനിൽ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം കുറച്ച്. പിന്നെ കൃഷ്ണൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അതേ നീ അഡ്വാൻസ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണനെ കൺവിൻസ് ആയാൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്തു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കൃഷ്ണനടുത്ത് ചോദിക്കുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്, ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹമായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കൺസെഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഹരിനാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ശരിയാവും. ആ ശക്തി നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, യെസ്. എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഓം തത്സത്. ഹരി കൃഷ്ണ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി. Anybody want to take Bhagavad Gita, Bhagavatam, sir? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത ആരെങ്കിലും വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം ആരെങ്കിലും വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഹാരാജ് സൈൻ ചെയ്ത് വരും. അതിൽ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമസ്കരിച്ച് കാലിലൊന്ന് പിടിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയാം.